सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव.
auspicious and ever so delightful evening of annual and cultural extravaganzas. I, Mrs. Neha Dikuna, on behalf of management, principal, staff, welcomes you all to the Fiesta of Floral Flow of musical fillings here at Kidzi Kashyap Gurukul. Today is a special and memorable occasion, one that will remember in the year ahead. Today, we are here to tell, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired at 4th annual celebration of our school. Without delaying the beginning of the event, I reveal the theme of the program, festivals. Yes, you all heard it right, it's festivals. Festivals are not just celebrated for cultural or religious reasons. Festivals have much more to offer to the people. They bring people together and create a sense of belonging in the community. Festivals foster community, cohesion, and a sense of belonging by bringing people together to celebrate and share experiences in festive. We celebrate festivals to maintain our cultural and religious beliefs. They are also a chance for family and friends to get together and share love and joy. Ladies and gentlemen, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. All our dignitaries to do the honors, followed by live Saraswati Vandana, presented with a melodious voice of Julie Chaman, our little rock star. तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवये सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा represents the brightness of wisdom that eliminates the darkness of evil virtues. As light expels darkness, a solemn prayer casts away our fears, calms our soul, and fills us with strength and positivity. Indeed, prayer invigorates us and guides our thoughts and actions towards harmony and goodwill. Let us begin with a prayer to seek blessings and guidance.
So, now I request all to stand and join in prayer. You are the wind beneath my flight. You define me, my potential inside. You are the wind beneath my flight. You define me, my potential inside. To way I break with all my might, share and give you my potential inside. Today I break with all my might, share and give you my potential inside. You are the unique, you are finite, you are the unique, my potential inside. You are the unique, my potential inside. You are the unique, my potential inside. Thank you all. Kindly be seated. Plato once said, music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything. कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि का स्वागत हमारा परम धर्म है। Here comes the kids of Senior KG with welcome song with a smile on your face. Let's give a blistering round of applause for our Senior KG kids for such a spectacular start to our annual function. Your performance has indeed radiated a warm welcome to everyone present here. It is rightly said that any program or any function is incomplete without God's blessing. Now, I call upon a group of kids to lead us into the prayer with a welcome dance.
such an outstanding performance. Now, I welcome our Mrs. Seema Gaume to this function. Without any further ado, let's create an environment of rhythm, grace and harmony. आप सभी का स्वागत है इस खास अवसर पर जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के त्योहारों की एक रंगीन यात्रा पर। हर त्योहार में बसी है एक कहानी, हर रंग में छुपी है हिंदुस्तान की निशानी। चलो इस रंगीन सफर पर देखें त्योहारों में छुपी एकता की रवानी। Please put your hands together as I invite our gifted performers of Playgroup Tiny Tots onto the stage. Don't waste your time taking videos and photos. Just enjoy the live performance of your kids. Live the moment. Performance to open the evening. Let's give another round of applause for our playgroup kids. Thank you for such an energetic start. Dance is the language of the soul, a dialogue without words. This is one festival that overflows with offerings as Lord Ganesh is believed to be very fond of them. So from modaks to laddus and barfis, homes and sweet shops prepare some of the most exquisite sweets. Sarinath Kamre is arriving. So I request everybody to welcome them with a big round of applause.
Ganesh is believed to be very fond of them. So, from modaks to laddus and barfis, homes and sweet shops prepare some of the most exquisite sweet delicacies. Everyone love and enjoy the festival. Now, we have a cute, innocent performance by our nursery kids. Performance by our tiny tots. As the winter cold embraces us and the holiday spirit fills the air, let's come together to kindle the spirit of love, hope, and unity. Now, it's time for our tiny tots of nursery kids to perform a dance on Christmas.
I request the parents of nursery kids to pick up them from the backstage. Now, I request Joely to perform a song.
Now, I request our Sangeeta ma'am to escort the guests on the stage. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. I am delighted to introduce our chief guest, Sir Pandharinath Kamre, who has warmly accepted our invitation to join us today. Sir is an accomplished individual in the field of acting. Sir is popularly known as Paddy. He is known for his exceptional comic talent. He is an Indian Marathi film and television actor. He is widely appreciated for his work in Idanchi Jatra, Khabardar, and also television shows like Comedy Bullet Train, Maharashtrachi Hasya Jatra, and Hasat Sakat Fu. He has also given his contribution to Hindi industry. Kumari Gangubai Non-Matric was his most successful play. His performance has to earn him a lot of love from the audience. He also appeared in the play Kur, for which he received Mata Sanman 2023 award. He has also appeared in movies such as Dum Dum Digga, No Entry. He also appeared on the stand-up comedy show Foo by Foo, aired on Zee Marathi Network. In 2017, he starred in the movie Diva Ek Atrangi, directed by Murali Nalappa. I heartily welcome you, sir, on the behalf of Kidze Kashyap Gurukul for the prestigious movement when our school is celebrating its 4th annual day. So, now I request our principal ma'am to welcome our guest by presenting the sapling. Also profusely elated to take an opportunity to introduce our guest for the day, Dr. Lata Venkat ma'am. It is indeed a great honor to have you as a guest over here. I heartily welcome you, ma'am. So I request our principal ma'am to do the honors by presenting a sapling. I am delighted to welcome Sir Mr. Rahul from Zealand, who is a senior territory manager who is giving a continuous support to us. So I request our Sangeeta ma'am, Anita ma'am, to welcome them. Mrs. Seema Kare, as
As a social worker, I request Anita teacher to welcome them with a I also welcome Nikita ma'am from Zealand. I request Anita teacher to welcome her. With great pleasure, we welcome our founder, Sir Mr. Rajesh Naik. We extend a warm welcome by gracing this event. I request Anand sir to honor sir by giving a sapling. I invite Sir Pandarnath Kamre to come forward and address our audience. Please grace us with your insightful words and enlighten us with your wisdom. Let us give a huge round of applause for Sir. फार वेळ घेणार नाही आहे अगं नको मला माहिती आहे मी कलाकार आहे आणि जेव्हा अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आमच्या वेळेस जेव्हा व्हायचे तेव्हा मागणं आम्ही खूप शिव्या घालायचो की आवरा लवकर आता आम्हाला परफॉर्म करू देत आणि आमच्या पालकांना आणि आमच्या मित्रमंडळींना आमचा कार्यक्रम बघू दे. खूप ह्या मुलांचे असे कार्यक्रम पाहिल्याच्या नंतर सगळं बालपण आठवतं. मला आठवतं म्हणजे तेव्हा जेव्हा मी शाळेत पहिलीत जेव्हा माझ्या आजोबांनी मला घातलं होतं तर तेव्हा काही वय बी बघितलं नव्हतं. मी माझ्या लहान भावाला त्रास द्यायचो म्हणून मला त्यांनी शाळेत घातलं होतं, एवढंच काही ते होतं. आणि माझी पहिली माझ्या गावाकडे झाली, मग त्याच्यानंतर दुसरी तिसरीपासून मी इथे मुंबईत आलो होतो. खूप कमाल असतात हे दिवस. तुम्ही पालक तुमचं खरंच कौतुक आहे. खूप हे सगळं माहीत नाही म्हणजे मला काय थोडंसं हे खर्चिक असतं सगळं मला, कारण मी पण माझ्या 2 मुलींना मी अगदी नर्सरीपासून सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत त्या, पण आत्ता कराव्या लागतात. तर त्याला इलाज नाही, कारण तुम्हाला आजच्या जगात जर राहायचं असेल, आपल्या मुलांना सक्षम करायचं असेल तर या सगळ्या गोष्टी खूप गरजेच्या असतात. पण खरं तुमच्या पालकांचं कौतुक आहे की तुम्ही अशा पद्धतीनं तुमच्या मुलांना अशा स्कूल्समध्ये नेत आहे, पाठवत आहे. आणि जिकडं मुलं म्हणजे ना काय म्हणतात त्याला की आपण घरी सगळ्यात पहिला गुरु असतो तो तुमची आई बाबाच असतात, त्याच्याशिवाय कोण होऊ शकत नाही. पण तुम्ही अदरवाईज बाहेरच्या जगामध्ये किंवा आणखीन पुढे आता तुमचं मोठं स्कूलिंग होणार असतं, आणखीन काही गोष्टी होणार असतात. सॉरी मी मराठीत बोलते, सगळ्यांना कळत असेल ना मला वाटतं. हां, कारण मी एवढं इंग्लिश बोलत असतो तर मी फॉरेनमधल्या नाटकांमध्ये काम करत असतो. आणि आता हां टीचरनी माझं एक अवॉर्डचं फक्त नाव घेतलं की अँड ही वॉज अवॉर्डेड ॲज माथा सन्मान. तर तो मटा सन्मान आहे. मटा नावाचा एक मराठी न्यूजपेपर आहे, त्याच्यात गंमत करतो आहे. हां तर तुमच्या त्या मुलांची आवड ओळखून आपण त्यांना तशा पद्धतीचं शिक्षण देणं हल्ली खूप गरजेचं आहे. बऱ्याचदा काय होतं की आमच्या पिढीत मला वाटतं की आपल्या आईबाबांना आपल्याला काय हवं होतं, माझ्या मुलानं डॉक्टर व्हावं, माझ्या मुलानं इंजिनियर व्हावं, असं ते खूप प्रेशराईज सगळ्या गोष्टी केल्या जायच्या. आणि तर आत्ता मुलं आणि मुलांचे कल आत्ता ह्या अशा स्कूलिंगमधनं गेल्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात येतात. माझा मुलगा चित्र काढू शकतो आहे, माझं बाळ गाऊ शकतं आहे किंवा आणखीन काहीतरी नाच करू शकतं आहे. तर तुम्हाला आत्ता ह्या मुलांचे गुण लक्षात येतात आणि मग त्यानंतर तुम्ही त्या पद्धतीनं तुमच्या मुलांना लिफ्ट करणं किंवा अपडेट करणं, अपग्रेड करणं खूप गरजेचं आहे. ना की तुम्हाला काय त्यांना व्हावंसं वाटतं की तुम्हाला वाटत असेल माझ्या मुलानं डॉक्टर व्हावं किंवा इंजिनियर व्हावं, पण खरंच त्या मुलाला इच्छा आहे का, त्याचा रस तिकडे आहे का, त्याचा कल तिकडे आहे का, या गोष्टी तुम्ही ह्या अशा पद्धतीच्या शाळांमध्ये तुम्ही घातल्याच्या नंतर तुमच्या लक्षात येतं. आणि मी नेहमी पालकांना सांगत असतो की ह्या गोष्टी तुम्ही प्लीज करा. आणि तुमच्या मुलाकडे तुमचा मुलगा तुमचं जे बाळ आहे ते तुमच्यासाठी जगातलं सर्वोत्कृष्ट बाळ आहे, कारण त्याच्यासारखं दुसरं नाहीच आहे. तुमच्या बाळासारखं दुसरं बाळ नाही आहे. ते दुसरं जे बाळ आहे ते त्याच्यासारखं दुसरं बाळ नाही आहे. तिसरं जे बाळ आहे त्याच्यासारखं तिसरं बाळ नाही आहे. त्यामुळे तुमचं बाळ जे आहे ते जगातलं सर्वोत्कृष्ट बाळ आहे हे लक्षात घ्या. आणि त्याला काय करायचं आहे, त्याला काय हवं आहे, त्याच्याकडे काय आहे त्या गोष्टी त्याच्याकडे शोधा. म्हणजे मी नेहमी म्हणत असतो की आपण नेहमी ना खूप उणीवा आपल्या स्वतःमधल्या शोधत असतो की आपल्या मुलांमधल्या शोधत असतो. तसं करू नका. भरलेला अर्धा ग्लास जो आहे ना तो पहा, रिकामा ग्लास बघू नका.
आणि त्या भरलेल्या अर्ध्या ग्लासाकडे म्हणजे तुम्ही सकारात्मक पॉझिटिव्हली बघा आणि त्या मुलाला आणखीन त्याला त्याची जी आवड आहे त्या गोष्टींमध्ये कसा तो आणखीन पुढे जाईल या गोष्टींची काळजी घ्या. मी खूप इन्फॉर्मल बोलतो, खरं तर मला भाषणासारखं बोलता येत नाही. आमच्याकडे आमचा बोलविता ध्वनी वेगळा असतो. आमच्याकडे लेखकाने वाक्य लिहून दिलेली असतात, ती पाठ करतो आणि नंतर आम्ही बोलत असतो. तर ह्याचा एक छोटासा किस्सा सांगतो. काही लोकांना म्हणजे बऱ्याचदा वाटत असेल की माझ्या बाळामध्ये ही कमी आहे, माझ्या बाळामध्ये हे जास्त आहे. तर जे असे काही मुलं तुम्हाला कधी कधी अशी वाटतात की माझ्या बाळात हे कमी आहे, तर एक किस्सा सांगतो मी तुम्हाला. थोडीशी तोतरी मुलं असतात ना, हकली मुलं, काय पॅडी, कसं आहे, मस्त काम करतोय, टी व्हीवर सॉलिड. तर नॉर्मली आपल्या आपण टाळ्या नाही, इथे टाळ्या वाजवतो, खरं तर आपण हसतो त्यांना, आपण त्यांची मस्करी करतो बऱ्याचदा, अशी कोण मुलं बोलायला लागल्याच्या नंतर. तर लक्षात ठेवा, जेव्हा देवाने एखादी बाजू उणी दिलेली असते तेव्हा त्याच्याकडे एक चढी बाजू ऑलरेडी दिलेली असते, ती आपण पालकांनी शोधायची असते. मुलं तर शोधत असतातच, ती आपण शोधायची असते. त्या मुलाच्या हुशारीचा किस्सा तुम्हाला सांगतो. हा एक साधारण 20-25 वर्षांपूर्वीचा किस्सा आहे. तो आमच्या शेजारच्या स्टेशनरीच्या दुकानात गेला होता आणि त्या काकांना म्हणाला की काका काका तुमच्याकडे त्या दुकानात त्या भगवद्गीता आहेत ना, भगवद्गीता त्या मला द्या. तर काका म्हणले, मायला भगवद्गीता तुला नीट बोलता येत नाही, घेऊन करणार काय आहेस तू? बोलतो नाहीतरी तुमच्या दुकानात अशा पडून आहेत, कोण विकत घेत नाही. काका म्हणले हा डोकं खाणार. काकाने 25 कॉपीज काढल्या, त्याला दिल्या, म्हटलं हे घे. ठीक आहे? म्हटलं बरं ठीक आहे. गेला. काका म्हणले चला आता आपण व्यवस्थित आपला दुकान सांभाळू शकू. एक अर्ध्या तासाने पठ्ठा धावत आला आणि ओरडत आला तिकडनं, काका काका आणखीन 50 कॉपी द्या. काका म्हणले अरे आता दिल्या होत्या ना 25 कॉपीज, त्याचं काय केलंस? तो सगळ्या विकल्या. तर कसं काय? काका म्हणले मायला मी इथं बसलो, इकडे दुकान टाकून, इकडे ते काचेच्या ह्याच्यातनं कपाटातनं पुस्तकं होतो, माझ्याकडे कोण येत नाही, तू काय कसं काय विकला? तो सोपं आहे, तो तुमच्याकडनं भगवद्गीता घेतल्या, नाक्यावर गेलो, तिथे स्टॉल टाकला, तिथे भगवद्गीता अशा ठेवल्या. काका म्हणले मग काय बोललो, भगवद्गीता 25 रुपये, भगवद्गीता 25 रुपये. काका म्हणले मग काय? मग मी त्यांना बोललो भगवद्गीता विकत घेता की मी वाचून दाखवू? तर लोक म्हणले हा कधी सुरुवात करणार, याचे कधी अध्याय संपणार, आणि हा सगळे ते श्लोक जे आहेत ते अडकळत कधी म्हणणार. सांगायचा मुद्दा काय की त्याने त्याच्या जे तोतरेपणाचा, त्याची जी कमी जी उणी जी गुण होता, त्याचा त्यांनी कशा पद्धतीने त्याचा उपयोग केला, ह्या गोष्टी म्हणजे मला तुम्हाला सांगायची होती. तर ते मुलांमध्ये जी सगळ्या 19-20 सगळीकडे असतात. माझ्याकडे पण काय माझी उंची आहे, काय माझा चेहरा आहे, पण आज मी जिद्दीने माझ्याकडे काय होतं ते मी शोधलं. मला ॲक्टिंग जमते बाबा, मला थोडंसं गाणं जमतं, मला थोडंसं वाद्य वाजवायला जमतात. तर त्या गोष्टींचा उपयोग मी माझ्या कामात केला. आणि लक्षात ठेवा, तुमच्या आवडत्या छंदातनं तुमचं अर्थार्जन असणं, कमाईचं तुमचं सोर्स असणं, याच्यासारखा दुसरा आनंद नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या मुलांना त्यांना काय व्हायचं आहे ते बनवा. आणि तुम्ही मला वाटतं सुरुवात एकदम करेक्ट स्कूलिंगपासून केलेलं आहे. संगीता माझी खूप जुनी मैत्रीण आहे. आम्ही कॉलेजमध्ये असल्यापासून म्हणजे एकांकिका स्पर्धा, डान्स असतील किंवा काय, देवेंद्र आपल्याला पथनाट्य सरांच्या, आपण ह्याला महाडच्या इकडे तिकडे त्या स्पर्धेला गेलो होतो. तर ही खूप जुनी मैत्रीण आहे. मग इतक्या वर्षांनी हिचं आम्ही एका ग्रुपवर होतो, पण मी फार इंटरॅक्ट होत नसेल, मग फार बोलत असेल, पण इतक्या वर्षांनी आज ही भेटली, त्याचाही खूप आनंद आहे. आणि खूप छान काम करतेस, खूप छान पद्धतीनं. म्हणजे हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम जे तू करतेस ते इतक्या इनिशियल बेसला रूटला तुम्ही वाढवून त्यांना छान रोपटं बनवत आहे. त्याच्यानंतर पुढचं स्कूलिंग आहेच. सो खूप छान काम करताय, खूप छान स्कूलमध्ये तुम्ही मुलांना पाठवलेलं आहे. तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या मुलांना खूप खूप शुभेच्छा. खूप प्रेम करता, असंच प्रेम करा. धन्यवाद. Thank you, sir, for your valuable insights and enriching words. I am sure our parents and children will be inspired by your words. एकदम संक्षिप्त में उन्होंने पूरा बता दिया कि आपको क्या करना है. अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी. आप लोग में से कितने पेरेंट्स ना खुश हुए कि आपका बेटा, मैंने देखा 2-3 इसलिए पूछ रही हूँ, खाली जाके स्टेज पे खड़ा होकर आ गया, पैसा वेस्ट फुकट ड्रेस का. कितने जन को ऐसा लगा कि नहीं? सच बोलो. गुस्से में लेके जा रहे थे बच्चे को. अरे 2.5 साल का बच्चा है,
वो स्टेज पे आया, उसके लिए तो उसको गले मिलो किसी दो यार। कौन खड़ा रहेगा 2.5 साल में? आप थे क्या? वो सोचिए। कितने पेरेंट्स मैंने देखा तुम ऐसे खींच के "ए, चल बस हो गया", खाली जाके खड़ा हुआ, मेरा चूड़ीदार लिया क्या, घाघरा चोली लिया क्या? प्लीज प्लीज डोंट वैल्यू दैट। इतने अच्छे से सर ने समझाया। द टैलेंट, दैट स्मॉल थिंग दैट इज देयर इन योर चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट। गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। हुनर जो है वो अभी से देखो, फाइंड इट आउट एंड लेट योर चाइल्ड डू दैट। रैट रेस में मत डालो, रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा स्टोरी से उन्होंने समझा दिया कि क्या करना है, आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। आज मैं भी एक ग्रैंड मदर हूँ तो देखती हूँ मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा स्कूलिंग ऐसा है कि रट्टा मारो आगे बढ़ो, रट्टा मारो आगे बढ़ो। अबे आप कोई भी बोर्ड की बात कीजिए, बाकी बोर्ड्स में प्रोजेक्ट ज़्यादा, एक्टिविटी ज़्यादा, बच्चे का मेहनत कम। सो बच्चे 100, आपने अपने ज़माने में सुना है 110 आउट ऑफ 100, अभी 110 भी मिलते हैं, 110%। मतलब बच्चे ने क्या किया, 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। हमारे तो लात मारते थे टीचर्स, चल 99 कर, उसको 89 कर। 99 किसको मिलता है इंग्लिश? लेकिन दिस इज द ट्रेंड, और जैसे उन्होंने कहा ट्रेंड के साथ हमको चलना है, मजबूरी है। यू कांट से मैं ये स्कूल का फॉलो नहीं करूंगी, आपने डाल दिया, आपको करना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द टैलेंट इन योर चाइल्ड। अभी से अगर वो बच्चा स्टेज में 2 मिनट खड़ा भी रहा तो ही हैज गॉट सम टैलेंट, और उस टैलेंट को पहचानिए एंड जस्ट गिव a push to that talent. Singing, you saw Juhi singing, that's her parents. I would congratulate her parents for giving her so much support and bringing that child up. उन्होंने ये नहीं किया कि जुही तू फर्स्ट आ, तू गाने में अच्छी है, तू गाना गा। So please do that, parents, and like sir said, your children are in the best hands in the foundation stage. सबसे अच्छा ट्रीटमेंट they are getting, सबसे अच्छे टीचर्स, सबसे अच्छा प्यार, तो वही प्यार वहाँ भी जाना चाहिए। यहाँ प्यार मिला, वहाँ नहीं मिला, won't do. सो घर जाके जिन्होंने अभी तक चिल्लाया, गुस्सा किया, घर जाके जोर से एक आगे दे देना, बच्चा तो स्टेज पे आया ना, मैं बहुत खुश हूँ। ओके पेरेंट्स, डन? प्रॉमिस? थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. I hope our parents will be inspired by your words. आपलं मूल सचिन तेंडुलकर, एकाच वेळी सचिन तेंडुलकर, डी गुकेश आणि किशोर कुमार होऊ शकत नाही, काहीतरी एकच होईल, हे लक्षात ठेवा.